आम प्रत्येक ओडियांकर प्राणप्रिय आराध्य देवता होउछन्ति महाप्रभु श्री जगन्नाथ, जहाँ पाखरे जाति धर्म वर्ण किछि नथाए। सेथिपाई से दासी हातुर नड़िया नहीं आ भक्त सालबेग निज रथ भी अटकाई देथिले। किंतु आज भी ये समाज रे छोट जातिर लोक मानकु किछि किछि जगार बहुत नीच नजर भी देखा जाए। एमिति हेउछि आम कहानीर आरंभ। आम कहानीर मुख्य चरित्र होउछि भोला, छोट जातिर जन्म आउ अनाथ। सेथिपाई से जगा को सबुबले ता मुनिरे धरी बुलुଥାଏ। से जगा को निज भाई बंधु सखा कुटुंब सबू बोली मानि देछि। हेले कथारे अछि आज्ञा, जगा निज भक्त मानकर बहुत परीक्षा निए। तो चलतु भिडियोटी को आरंभ करिबा आउ देखिबा भोला आउ जगार एक अपूर्व कहानी, जार ना हेउछि बाहुडा बंधु। मना आसब ना तू आईला गरा सब पलाऊँ कौन आउ चल जा ना कि जा पड़ा जा पड़ा चल कौटू आउ सब तू तू छोट लोकटा चौरा पर कौन बस पड़े आसिक नाई नाई तू जा 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 हे जा 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 मो चौराटा को मारा कला बसिक गुरुवार सकाल मु धोईदेली पुणी आउ थे धोइले अछुआ जातिटा आसिकी छि 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 आउ थे धोईदे ये कुआडे जग बंधु बारे बा जग बंधु भारी मजा नागुच ते नाई इटी जो लोक मत छुआ अछुआ जाति अजाति कहते तोर मजा नाच काले रथ उपर थी दासिया बाहरी हाथ नड़िया नहीं ये कुआडे साल बेग पे रथ अटकई दौला आज मो बेलू मुझे धरिकी बुलूची निजे चिरा पटा पिंधि तते सजेबी तते धरिकी चिकन चाकन कर बुलबी इटी मु इे लोक किए पानी पकेब किए बाड़ी पकेब मजा नागुची नाई जग बंधु जा मोर जग बंधु कही ना जदि जग बंधु तू मोर ठीक बंधु है दबु आज मत तू देखा दबु मत कोले नबु आ मत तू निजर करू ना तो साथ कथबार्ता नाई तोर खाया पिया बंद मोर खाया पिया बंद। बंधु तमे किए तमे परा मते एबे डाकिलो अरे मु तुमको केते डाकिली की कथा तमे एबे जगबंधु बोली डाकिलोनी अरे जगबंधु मु तुमको नुहे मु मो जगबंधु को डाकुतली जे पुरी रे रत्न सिंहासन बड़ देउळे रे अछि। अच्छा अरे मो ना जगा आ आजि थारु मु तमरो बंधु तो मु भी जगबंधु हेले तमे तो एठी नथल मु मो जगबंधु को खोजुतली तमे केमिति जानिलो अत्र तत्र सर्वत्र मु एठी अछि पुनी एठी नै एमिति तो मु सुनितली पुराण रे केवल मो जगा कहे तमे कोन मो जगा नाई कथा कोन की काली आम गाँ रे राम लीला होतला मु सेतरे गोटे छोट अभिनय करथिली सेति पई कहि देली पागा मु कहूँ मो जगा पळे आला सतरे की पार्टी कली बोली मो जगबंधु को सकाळु बहे गाली देछि मु भाबिली तम ए कथा सुनिकी सी काले सतरे श्रीमंदिर ओल्हे आइला कि हौ हौ तमे गाधेइछ हां जा जा आउ थरे गाधेइबो काई अरे मते बा समते कहउछंदी मु छोट जाति अछुआ आ मते छुइला माने तमे भी अछुआ आलो तमे मारा हेइ गलो मु वर्ष को थरे गाधे आउ भल्लो की गाधे एबे गाधेइची मते ओसा जर छाड़िया को 15 दिन लागिवो भल्लो की तो केवल मो जगा गाधाए से पुणी देवस्नान पूर्णिमा पर जानिच मो जगा को भी जर हो जाए किंतु मो जगार जो दिन देह भल हो जाए जगा ता पर दिन माउसी घर बुलिया को जाए। अरे अरे माउसी कथार मन पइला मु भी मो माउसी घर जीवी आ सांगे रे मो भाई भौणी भी जीवे हां की आउ जीवा पई मु किछि जिंस पत्र जोगाड़ करनी मते जोगाड़ करिया पड़ियो हला मु जाउची बंधु।
जेबे डाकिबो सेबे आसी बंधु ଆଉ ଯାଅ ଯାଅ आसुची बंधु ସତରେ ଆସିବ ତ ଡାକିଲେ हाँ निहाती ରହିଲି ବନ୍ଧୁ हाँ ଜଗା ମାନିଗଲି ରେ ତତେ ବନ୍ଧୁ ତୁ ତ ଆସିଲୁ ନାହିଁ ଦେଖେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ମିଳିଗଲା ହେଲେ ଜଗା ମତେ କାହିଁ ବାରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତତେ ଯେମିତି ଭାବେ ତତେ ଯେମିତି ଦେଖେ ମତେ କାହିଁ ଏ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପୁରା ସେମିତି ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିଲା ହଉ ଛାଡ ତୋ ନାଁ ବି ଜଗା ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜଗା ତୁ ମୋର ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଜିଠାରୁ ସିଏ ବି ମୋର ଜଗବନ୍ଧୁ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 अरे पापी तू इटी कौन करछु तू मंदिर में डांस काई बसछु ठाकुर मु दर्शन करथांदी नाइ नाइ किछ नाइ चल 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 बाहर देखियो जीवु ना देखियो कोड कोड आउछन सब ए प्रभु जय जगन्नाथ हाँ दासाबू नमस्कार। हाँ पूरा रेडी गाड़ी खाइबा सबू रेडी पूरी जीव आसो तुमको जना पड़ो ना पूरी जाइए कुआड़े जाइए है कि तमें चिंता कर ना 2 वर्ष है तुमको नौची तमें क्या जापार कौ पैसा पत्र मुझे खाई कि तो जीवा आसवा सुरखुर किसी ना टेंशन है। हाँ हाँ रख राजा भाई नमस्कार हाँ मु शुणिली तुम काले पूरी जाऊँ समस्त नहीं कि रथ यात्रा हाँ सब वर्ष जाए वर्ष जाऊँ भाई मो पे गोटे सीट टे कर दियो मु भी जीवी कालिया को देखी रथ यात्रा रे तू छोट लोक आम सागर जीव तोर जाति अजाति अच्छी ना भाई भाई टिके नहीं जाओ जमा जमा तू गले गाँ लोक जीवे ना भाई टिके एतिकी दया जमा नहीं जमा पड़े चल जीव पूरी तू गले मोर मारा हम सब जिन क्या मुह छाड़ बारे बंधु बा मानी गली तते भल मते मनुष्य जन्म दे तू गोटे बड़ ना कमे देनु नुह आज जाए सेमती तते मुहे धरी बोलुची किंतु केते आशा रखी श्रीमंदिर जाई बड़ दौड़ तते दर्शन करी सी तो आज जाए हो पारा ना कौन ना लोक कहते मु अछुआ मु अजाति मु तो छुई देले सब मारा नुह बंधु समस्त कहते रथ यात्रा तुम बड़ दांड को आस सीटी काले छुआ अछुआ जाति अजाति किसी बा न थाए किंतु कौन करी गाँ लोक मैंने मत मारिया पड़े कौन मुझे बड़ पाप कली मत बड़ दांड नौना बाबा तोर कौन अच्छी तू तो 60 पौटी खाइला वाला आज पुणी तू मौसी घर को जीवु तो मौसी सीटी केते प्रकार तो खाया करथब तू ये बसी था मत जहाँ लगुच आज महानदी पानी पी मु एठी थका मिनटे शोइबी हैला तू एठी पइथा मु टिके सोई जाए बंधु उठ बंधु ए बंधु बंधु तमे हाँ अरे तमे बा मौसी घर को जाइतलो अरे मौसी घर जीवी जे हेले मते लागिला मो बंधु सकाळू किछि खाई नांदी सेति पई खाइबा आनी के आस्तिली
ଆରେ ନା ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଏଇଠି ଶୋଇଥିଲି। ହଁ ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛ ପୁଣି ମିଛ ବି କହୁଛ ନାଇଁ? ନା ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଖାଇକି କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି। ସେ ମିଛ ମୋ ଆଗରେ ଚଳିବନି। ଦେଖ ମୋ ଘରଣୀ ତମ ପାଇଁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖାଇବା ବନେଇ ପଠେଇଛି। ତମେ ବି ନା ବନ୍ଧୁ ମୋ ପାଇଁ ତମେ ତମ ଘର ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲ? କି କଥା ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛ ଆଉ ମୋ ଘରଣୀ ଯଦି ତା ସଖା ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇ ପଠେଇଲା ଏଥିରେ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପଡିଗଲା କହୁଛ? ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଆଗ ଖାଅ। ଆରେ ନା ନା ବନ୍ଧୁ ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛୁଆଁ ଅଜାତି ଦିଅ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇଦେବି। ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛ ପୁଣି ଅଛୁଆଁ ଅଜାତି କହୁଛ? ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଗଲ ତ ବନ୍ଧୁ ତମେ ବି ନା। ପାଟି ବନ୍ଦ କର ଆଗ ଖାଅ। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନ ଆସି ଶୋଇ ବନ୍ଧୁ ପଡିଲ। ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହିଛି ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ଅଜାତି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଦେବି। ବନ୍ଧୁ ତମ ଘରଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି? ଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ମୁଁ ଖାଉନି ମତେ ଲାଗୁଛି ସତ ଯେମିତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ଆକେ ପୁରା ଅମୃତ ସମାନ। ଥାଉ ଥାଉ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସେତିକି କର ହେଲା। ଆରେ ନା ବନ୍ଧୁ ଯୋଉଟା ସତ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛି। ଆଗ ଖାଇସାର ତାପରେ ଗପିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲା ମୋ ପେଟ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ପାରିବିନି। ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା। ଓହୋ ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ତମେ ତ ଏବେ ଖାଇସାରିଲ ମୋର ସାଡେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ତମ ମାଉସୀ ଘର ଯିବ। ହଁ ହଁ ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ତମର ସାଡେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ତମେ ଏବେ ଆସ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ଏ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ? ହଁ କୁହ। ନା କଥାଟା କହିବି ଯେ ହେଲେ ମୋର ସାହସ ହଉନି। ଆରେ ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛ ପୁଣି କଥାଟା କହିବାକୁ ସାହସ ପାଉନ? ନାଇଁ କଣ କି ବନ୍ଧୁ ଆଜି ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମତେ ଟାହିଟା ପୁରା କଲେ ମୁଁ ଅଛୁଆଁ ମୁଁ ଅଜାତି ଆଉ ମତେ ଛୁଇଁଲେ କାଳେ ତାଙ୍କର ପାପ ହେଇଯିବ ମାରା ହେଇଯିବ। ମୋ ଜଗା ଆଜି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଜଗାକୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ହେଲେ ଜାଣିଛ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନା ମତେ ଠେଲି ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ମତେ ନେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ମତେ ଟିକେ ବାହୁଡା ଦିନ ତମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେଇଯିବ। ମତେ ଟିକେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଦବ ରଥରେ। ବାହୁଡା ଦିନ? ମନା କରନି ବନ୍ଧୁ। ଆରେ ବାହୁଡା ଦିନ ତ ମୁଁ ମାଉସୀ ଘରୁ ଫେରୁଥିବି ହଁ ଆଉ ସେଠି ମତେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ମନା କରନି ବନ୍ଧୁ ମନା କରନି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଟିକେ ମତେ ସେଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମନା କରନି ବନ୍ଧୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ରଖ। ଆରେ ମତେ ଟିକେ ବାହୁଡା ଦିନ ତମେ ଟିକେ କାଳିଆ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ସେଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ମୋ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡୁଛ? ହେଲେ ବି ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତମକୁ ବନ୍ଧୁ କରିଛି ଆଉ କଥା ବି ଦଉଛି ମୋର ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ନା ବନ୍ଧୁ। ହଁ ହଉ ବନ୍ଧୁ ତମର ସାଡେ ଡେରି ହେଇଯିବ ତମେ ଏବେ ଆସିପାର। ହଁ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ। ଦେଖୁଛୁ ଜଗା ସେ ବନ୍ଧୁ ମୋର କେଡେ ଦୋଗା ଦିଆ। କଥା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମତେ ଆଜି ବାହୁଡାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ନେବେ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଘର। ବୋଧେ ବନ୍ଧୁ ପହଞ୍ଚି ନଥିବେ। କାହିଁ ବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେବି ମତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ କାହିଁ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଆଜି ବି ତତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି। ନା ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବିନି। ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରି ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିବି। ଜାଣିଲୁ ଜଗା ନା ରେ ଘରୁ ସିନା ଗୋଟେ ସାହସ କରି ବାହାରି ପଳେଇ ଆଇଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହିଁ କେତେ ଦୂର ମତେ ଆଉ ଲାଗୁନାହିଁ କାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। ଦେଖୁଛୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ମୋର କେଡେ ଦଗା ଦିଆ। କଥା ଦେଇଥିଲା ମତେ ନେଇକି ଯିବ ସେ ଆଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି ଜଗା। ହେ ଜଗା ମୁଁ କୌଣସି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ବନ୍ଧୁ
ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ତ ମୁଁ ଆଜି ମାଉସୀ ଘରୁ ଆସିବା କଥା। ତମକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଯୁଆଡେ ଯିବି ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ବନ୍ଧୁ ଆସ। ବନ୍ଧୁ ମୋ ମନ କେତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିଲି, ମତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଯେ ତମେ ଆଉ ଆସିବ ବୋଲି। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଥକି ଗଲିଣି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କେତେ ବାଟ? କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ ପରା, ଏତିକିରେ ଥକିଗଲ? ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି ବନ୍ଧୁ। ହଉ ଏଇଠି ଟିକେ ବସିଯାଅ। ହଁ ହଁ ଭଲ ହବ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା, ଆମେ ତାପରେ ଯିବା। କଣ ଏତିକିରେ ଥକି ପଡିଲ? ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ସତରେ ତମେ କିଏ? ଯୋଉଠି ମଣିଷ ସମାଜର ନିଜର ଲୋକମାନେ ମତେ ଅଛୁଆଁ ଅଜେତି କହି ଛୁଇଁବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ସେଠି ମତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ବାସ୍ତବିକରେ ମୁଁ ଭୁଲେଇ ବି ପାରୁନି। ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ, ଆରେ କୁହ ତମେ କିଏ? କୁହ ବନ୍ଧୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମତେ ପ୍ରଥମେ ତମେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ? ତମକୁ ତମକୁ ସେ ନଈ ପଠାରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନା? ହଁ ସେମିତି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋପାଳ, ଆଉ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଆରେ ତମେ ତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେବେଠୁ ଦେଖା ହେଇଛି ନା, ସେବେଠୁ ମୁଁ ଯେବେ ମୋ ଜଗାକୁ ମୋ ଉଦୟ ଆତ୍ମାରୁ ଖୋଜିଛି ନା, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଜାଣି ହଠାତ୍ ତମକୁ ପାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖୁନ ଆଜି କେମିତି ତମେ ମୋ ହାତ ଧରି ମତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ବାଟ କାଢି ନଉଛ। ସତରେ ତମେ କିଏ? ତମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତମେ ପାଇଯିବ, ବୁଝିଲ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର? ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସେତିକି ଥାଉ, ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ରହିଲାଣି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଚାଲ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ହଉଛି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ମୋ ଜଗାର ସେଇ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ଯିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଗର୍ଜନକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶନ କର। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ, ଆରେ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଥିଲେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ। अरे जगा, अरे बंधुଙ୍କ ଜରିଆରେ ତୁ ତ ମତେ ଆଣି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସମାଗମରେ ମୁଁ କଣ ତୁ ରଥ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନା? ରଥରେ ତତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ସେ ଦଗାଦିଆ ବନ୍ଧୁ ତ ମତେ ଆଜି ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ତମେ ଯଦି ସତରେ ମୋର ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ, ଆଜି ଏଇ ରଥରେ ମତେ ଟିକେ ତମେ ଦର୍ଶନ ଦବ। ଯଦି ତମେ ଆଜି ମତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇଛ, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ କତିରୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଏଇଠି ବସିଲି ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଯାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ।
ଜଗାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୋଳା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଗା ସବୁଦିନ ଭୋଳାକୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଇଏ ଥିଲା ଭୋଳା ଆଉ ଜଗାର କାହାଣୀ।